परिवार को कोन आगे रोजगार करि पारे आगे सेते बेला के पचारबेनी हत्ता आदर छाड़ा के आदर गौरव पाके मिलिबो नै हां जीव चिंता करियो मनुष्य चिंता करियो एते कठिन परिश्रम करी घर द्वार करी पिला मानु को बड़ करी चाकरी करी ये अंतिम समय टिके मते मोर रोजगार नाही मिले मते केही पचारू ना मते याके बैटरी नखला जुआ आछला बैटरी पडियानु से गाय ने होउछ ना तेनु सती भाई तेनु जहा कामे मामन को भाबुछि मो पुओ मो झियो मो नाती नातुनी एमान समस्त लागे सुखर साथी आक भितरा के दुखर साथी केही जणे नुह हां दुखर साथी हला के से हां तले ये जीव बाला बेले ये भगवान बोले कलिजुगर भक्त माने संसार सब कर्म करो जे जे आगे सृष्टि करिछि जीव को सृष्टि करिछि जगत को सृष्टि करिछंती ताकू टिके निजर करि दिया लोभने संसार मसे टिके सुरखरे जीवनटा को टिके काटि दिया भागवत सेहि में भागवत लिखिलो बापा दंडे निमिषे क्षण मात्र मन में नउठु नित्य जाओ ये घोर कलिकाल आगे समस्त आगे समस्त को चिंता धारणा आगे समस्त को धन ऊपर ना आ भगवान को दर्शन करिया पे भगवान को नाम को भजन करिया पे सुनिया पाई इतरा क्या कहार सेमति मन नहीं तेणु सेति पाई जो भगवान को नाम संकीर्तन आगे करंती जीवन केवल उद्धार करिया जा को प्रमाण जंती कलिका विनंदन की सरबळ तले ये जीवन राखेला दुई दिन देखु देखु मनुष्य जीवन रे खेल जगह दुई दिन गोटे दिन हला जन्म आ गोटे दिन हला के मृत्यु ये दुनिया गोटे इंतुलिया आ गोटे जुइया हां तेणु संसार जन्म करबा मात्र के मृत्यु हला सुनिश्चित केते साधु संत माने मलणी केते दुष्ट जन माने मलणी तार किछि हिसाब अछि तुमरे से हिसाब दबो ना तेणु जे संसार जन्म ग्रहण करे मृत्यु जगह सुनिश्चित जगन्नाथ दास सही कथा कहिले कोन कहिले प्रमत्य मंडल देवता दुख करवा किछि लाभ नहीं तो सेति पाई भगवान कहले रे जीव संसार को आसी चढ़ई दिनी
घर द्वार समस्त भरण पोषण कर किसी लाभ नहीं ना 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 भगवान गोटे किसी दिन निजर करदेले ये सब भगवान तमर हो आपण हो प्रभुंकर प्रभु को जहाँ को सहाय हे निश्चित संसार मध्य मुक्ति लाभ आज ये पवित्र दरबार मध्य जगन्नाथ महाप्रभु उपस्थित होई ये पितृदेव को वैकुंठ में स्थान देवा संगे संगे परिवार मंगल ध्यान करत बलंद और किसी गोटे पुराण कथा आलोचना करबा रामायण करबा ना महाभारत करिया रामायण रामायण हो नामकरण भाग्य करिया नामकरण भाग्य करिया ना से रामायण हो कोन होची रामायण कथा हो कहती खाइबा आम रस शुणव राम रस राम रस हो आज से अखिल ब्रह्मांड नायक दशरथ कोल जन्म ग्रहण करी अच्छा ये मई भारत को साहस करी केते दुष्टजन मान को निधन करी धर्म को स्थापन करिसंती अच्छा अच्छा से अच्छा महाप्रभुंकर गुणकृति वर्णन करिबा हां कौन से रहस्यमय कथा देखी हैं हां कले ये त्रेता युग जन्म नला कले ये सिरा घूना दाना जानकी छड़े बाधिला तीर कासा पंडित समाज अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु पुण्यात्मा अच्छा दशरथ कोल जन्म ग्रहण करी ग्रहण करी पिता सत्य रे बेस 14 वर्ष के वनवास कले वनवास मिले बेला खराबी पड़िला हां प्रभु आगे वनवास कले बोले बेला खराबी पड़िला हां पंचवटी अरण्यरु अच्छा दुष्ट रावण सीता को चोरी कला चोरी करले से प्रभुंकर सीता प्रति एते भलो पाइबा संपर्क ए थिला जे हां केमिति आगे रावण कबल आगे उद्धार कले अच्छा ठीक दुष्ट रावण को विनाश कले ए लंकापुर विभीषण को राजभार दे अच्छा प्रभु जत अयोध्या प्रत्यावर्तन करबा पई ए मन रे इच्छा कले अच्छा मन रे गोटे आगे विषादर छाया खेलिला कौन शिक्षा है अरे लक्ष्मण ए हमर हजीवा दिनेशटा में पाई पाइली जिया चोरी करथला चोर मध्य आगे सिए मध्य मोला हां हमर तादी 14 वर्ष वनवास पूर्णांग होई अछि अच्छा हम आज अयोध्या जीवा जीवा हेले जीवा जे हां हमर जो धर्मपत्नी सीता देवी बेस बेस रावण गृह 14 मास सकाळ थिले ए तुंड बाई 10 वर्ष हां हां लोकंकर आगे से कथा मना कर परिबो ना 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 तेणु ये कथा समस्त जानती हां आम भूल आमको किए भूल दबा पाई ना हम भूल हम सुधार न आम निजे को निजे सुधार दबा ए लक्ष्मण महाप्रभु कहले भाई आपण कोन कहउछन कहनाहंती अरे हम ये सुना प्रकृत सुना जी बेंगी बिकल आपु परीक्षा करिया ना हमर कहिबार अर्थ सीताको टिका अग्नि परीक्षा दियो कौन कहले प्रभु सीताको अग्नि परीक्षा दियो मु पारिबिनी प्रभु लक्ष्मण महाराज कहले प्रभु ए मु कदा कहले पारिबिनी ना 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 आपण जा कहउछन जत्ते दंड दियंती मध्ये हम से कथा पारिबिनी पारिबिनी प्रभु विचार कलारे निजे नमले स्वर्ग देखिबानी ना 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 कि परतुंडर तरकारी स्वाद बारी हबो ना प्रभु आगे सीता को अग्नि परीक्षा दैछन अच्छा जाक महान टका के प्रमाण देले हां बोले अर्थ दहन विशुद्धता समादं सीता रजनी चरक पिंद्रहि बंदिता पुष्प के सरा मग मद प्रथा भारत दत्ता राज्य लक्ष्मण भक्त
ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ମା ଶକ୍ତି ହଁ ଲୋମ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ ହେଲା। ଦହନ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଗଲା କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେତେ ଭାଲୁ ମର୍କଟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏ ଭାଲୁ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ ହଁ। ହେ ଭାଲୁ ମର୍କଟ ମାନେ ଏ ମୋର ତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆଉ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତମ ଋଣ କାଣିଚରେ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବି ନା 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 ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଛନ୍ତି ଏ ହେ ମିତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ଆହ ମୋ ହସ୍ତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛି ତୁମ ଋଣ କାଣିଚରେ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ ନା 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 ମୋର ଆଜି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟା ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ ହେ ଭ୍ରାତ ବିଭୀଷଣ ହଁ। ତୁମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଁ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ପାରିନଥାନ୍ତି ନା 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 ତେଣୁ ମୋର ଆଜି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି ନା ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗଲେ କଣ ହବନି ନା ନା ମୁଁ ଆଜି ଯିବି କହିଲେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନ ଯିବି ଏ ମୋର କୁନି ଭାଇ ଭରତ ଆଚ୍ଛା ମୋ ନିକଟରେ ସତ୍ୟର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କଣ ସମ୍ବୋଧନ ଭାଇ ହଁ ତମେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଉଛ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ 14 ବର୍ଷ ଯୋଉଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ହବ ଏ ଭରତ ଭାଇ ମଲାମୁଖ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଏ ହେ ସୁଗ୍ରୀବ ହଁ। ହେ ବିଭୀଷଣ ହଁ। ହେ ନଳ ନୀଳ ଅଙ୍ଗଦ ଜମମାନ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି। ମୁଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆଜି ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆଚ୍ଛା ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବେ ହଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବାଟୀରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆମ ପାଦ ଟିକେ ପଡିଲେ ହଉ। ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହବ ହଉ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯୋଉ ଭରତ କଥା କହୁଛ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଏ ଏ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ଭାଇରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ହେଲେ ଭରତ ଭାଇ ମରିଯିବ ହଁ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାରି ଥିଲା ନା ହଁ। ସିଏ ତ କାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭାତୃଭକ୍ତି ତା ନିକଟରେ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିକି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ଦେବେ ଆଉ ସେଇ କଥା ମତେ ବିଭୀଷଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ରାବଣ ଥିଲା ହଁ। ମୋ ପ୍ରତି ତାର କେତେବେଳେ ଭାତୃଭକ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ଧକ୍କା ସଂଖ୍ୟା ଦବାକୁ ତ ଆପଣ ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ତ ମାଡ ଶୁଣା ମାରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତଡ଼ିଦେଲା ଏ। ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହଁ। କେମିତି ଭାଇ ଭରତ ହଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ 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 ତୃତୀୟ କଥା କଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରେଇ ଦେଇ Yes. ବା ରାଜା କରେଇ ଦେଇ ହଁ। ଆମେ ଜେଝା ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆକା ସନମତି କଲେ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଏତେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ହଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡି ଭଡା ଦରକାର ନା ହଁ। ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ସବୁ ଯାଇହେବେ ନା ଯାହାକୁ ପ୍ରଭାବ ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଭୁଞ୍ଜା ଦେଖି କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାମନ୍ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି କେମିତି ଚାଲିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଶୁଭ ମେଘ ପ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପକ ଆକାଶେ ଶୋଭାନ୍ତି ଆକାଶେ ଶୋଭାନ୍ତି ଶିଳାରେ ଗଲା ଆକାଶେ ଶୋଭାନ୍ତି ବୋଲାଇ ପୃଥିବୀ କାୟତି ଦିଶିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରା ପିତା ଲକ୍ଷଧର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଶୁଭ୍ର ବେଲେ ଯାଏ ସକାଳକୁ ବୁଝାଏ ଆଚ୍ଛା 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 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ, ଏ। ଆକାଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଗଳିଆ ଗଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହୋଇଯାଏ ସେମିତି ହଁ ସେଇ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ରଥରେ ଏ ରଥ ଗୋଟାକ ପରେ ବିମାନ ଖାଲି ଗଡି ଚାଲିଛି ଗଡି ଚାଲିଛି ଗଡି ଆକାଶ ଚାଲିଛି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ କହିଲା ହଁ ହଁ ଆଁ? ହଁ ଜଣିଏ ମା ପୁରା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲା
ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବାଦ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଖାଲି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଝୁଳି ପଡୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେମିତି ହେଇଥିବ ଆଉ। ତେଣୁ ମା ଆଜ୍ଞା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ସେ ମା କିଏ? ବସୁମାତା। ଆଚ୍ଛା ରାବଣର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ମା ବସୁମାତା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ ମା ବସୁମାତା ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଯାହା ହଉ କହନ୍ତି ଘରର ପୁଅ ଏଇ ପୁଅ ସିନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କଲେ। ସେଇ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେନି କି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ମାରୁ ନାଥ ସେମିତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମିତି ବଳ ବିରିଜୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର ନ କର, ଧର୍ମକୁ ସବୁ ସ୍ଥାପନା କର। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ରଥ କରୁଥିଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥବ ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି ନା ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ତାର ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି, ବସ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଡି ଷ୍ଟପେଜ ହବନି? କୋଉଠି ହେଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା ସୀମାନ୍ତରେ ସରାଜୁ ନଦୀ ତଟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗଣ ଏଇଠାରେ ଟିକେ ରଥ ରଖ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କେତେ ବାଟ ରହିଲା ଯେ ଏଇଠାରେ ତ ଲେଖା ହେଇଯାଉ 2 କିଲୋମିଟର ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆପଣ ଏଇଠି କାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ କଲେ? ନା କହି ଏଇଠି ରଥ ରଖିବାର ମୋର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କହିଲେ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଭକ୍ତବାନ, ତୁମର ଅନ୍ତର ମୋ ଅନ୍ତର ସେଇଆ, ତେଣୁ ନହେଲେ ତମେ ମତେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ? ତେଣୁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ମୁଁ ଆଜି ତମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋ ମା ଭାଇ କି ଯାହା ନ କହିଥିଲୁ ତମ ଆଗରେ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ହେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କହିଲେ 14 ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସକ ବିଚ୍ଛେଦ प्रभु प्रभु आपण तो किछि उपदेश अंतर कथा गुप्त कथा हमकु कहिबे कांछ कहि प्रभु कहले केमिति न कांदेबी जे अरे घर कथा जे तम आगे न कहबी तुमको जानि करबो केमिति हां कहले मो मां कइके अच्छा मध्यम मां हां बापांकर कोन एमिति गोटे कर्म कले जे से बापा को निकट जोड़िए बर से मागिले अच्छा कथा पछरे कहबा हां कोन एमिति गोटे कर्म कले जे हां बापा को निकट से जोड़िए बर मागिले अच्छा कहले मो को भरत आपण मलावासी अयोध्या रे राजा हबे आ साबत को रामचंद्र 14 वर्ष बन पूजिबो दशरथंकर तो एमिति से जीवन रक्षा करिथिले ना मा कइकेई समय आसे कहबा को कथा तेनु सेति पय आज्ञा ताको आज्ञा तथास्तु कहिली हां सही कथा भाबी कि आखिरु लो बहु तेनु मु आज 14 वर्ष वनवास शेष करिया जो अयोध्या जीवी यदि मां को कथा मानी भरत अयोध्या रे राजा हिथबे
ପ୍ରଜା ମାନେ କେହି ରାମ କଥା ମନେ ପକଉନଥିବେ ଏଥର ନାଇଁ ଆମ ଭରତ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ବହୁତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆଉ କେହି ରାଜା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ଯାଗମାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଇ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବନି ଯେ ପ୍ରଭୁରେ ଭରତ ମହାରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଜା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିଦେଲେ ଫୋନରେ କହିବେନି 1050 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରେ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ ଫୋନ ଥିଲା ହଁ ଫୋନ ଥିଲା ନା ଜାଣେ ସେ ଫୋନ କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ଜାମବନ ତମେ ମନେ ପକେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେ ଫୋନକୁ ଆଗେ ଟିକେ ଆଦେଶ ଦେବା ଫୋନ ମିଛ ସେ ଫୋନ ଆଗେ ସତ ସେ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ସେ ଫୋନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଦେଖି ଆରେ ମୋ ବାବୁ ବାତ ଯା ये पूरा जा ये बात 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 करेगा पवन को बुझाए पवन ना पुत्र है जय बजरंगी वाले हनुमान भंडा भंडा पूरा रामचंद्र कहले हनुमान तमे टिके गुप्त हिसाब रे अच्छा टिके अयोध्या जीव ये फोन मुसे आड़े सारे फोन ए जे कहला 700 देखिबो अयोध्या भरत राजा आइछन्ति ना प्रजा हाइके अछन्ति यही जोड़िए कथा को देखी रे पुरी आम पाखरे वार्ता दब एमति मु जीवी आ से अयोध्या लोक जानिबि नै कहले नाही एमति जीवन आ एमति ये लाज रहबन कि हस्ते गदा रहबन आ तनो आपण टिके ब्राह्मण वेश को धारण करिवे तमे जानू थब समस्त की चिन्हू थब मो बाप मो भाई की मो मां को हेले तमे को केही जानि पर नथि तमे को केही चिन्हू नथिबे आज को आदेश पालन करी अच्छा बजरंगी वाले हनुमान ब्राह्मण वेश को धारण करी अयोध्या प्रवेश करी प्रति गली कंदी नगर मध्य प्रवेश करी बुली देखुछंती मो प्रभु रामकर सबखरे केते लोक अछंती कि भरतक सबखरे केते लोक अछंती बहुत अयोध्या प्रवेश कले आ गली कंदी बुली गेले से जत अयोध्या जत प्रवेश करिछंती देखिबा को पाइले कोन देखिले हां आज छद्म में से हनुमान छिड़ा के सब भागु छंती कल ये 5-7 नारी ये पाई अरे बेटा अरे बेटे समतिका नयन खाली अश्रुबारी धार धारे बही पड़ुछि आखिरे लो पाटरे मिसी जाउछि नेत्र अश्रुपूर्ण छळ छळ होई कांदी कांदी कहउछंती ये पर्वकर्ता जे 14 वर्ष वनवास पूर्ण हेलानी पूर्ण होला
ଦିନ ତ 12ଟା ଗୋଟେ 2ଟା ସମୟ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରୁନାହାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ତ ରଥ ବିଜେ କଲେ କାହିଁ ରଥ ଚକ ଗଡୁନି? ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଜାର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ବହି ପଡୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଦିନ ତ 12ଟା ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଆଜି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଫେରୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ? ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ ଦବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ସରଜୁ ନଦୀରେ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଏ ଛଦ୍ମବେଶ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ତମେ ବେଶୀ ନାଇଁ ସେ ଭୁଲ କାମ କରନି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି ନା ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡି ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଗଲେ? ଇଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? କଣ ସେ ରହସ୍ୟ? ନା ପୁଅ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଏ କି ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ କି ଏମଏଲଏ ହୁଏ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁତା ହୁଅନ୍ତି ପୁଅ କଣ ଜିତି ପାରିବ? ନା ସେଇଭଳିଆ କଥା କଣ ଘଟିଥିଲା? ଶୁଣୁନା ଆଜି ସେଇ ମା ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶ ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଇଏ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ରାମ ଟେକିଥାନ୍ତେ ରାତି ପାଇଥିଲା ଆମ ରାମ ଠାକୁର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ପଡିନଥାନ୍ତା ଆଉ ଏ ଚାଳ ଘର ଥାନ୍ତା ଆବାସ ଯୋଜନାର ସବୁ କୋଠା ଘର ହନ୍ତାନି। ଯିଏ ନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ହେ ମିତ ମାନେ ଇଏ କଣ କାହିଁ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥା ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଯିଏ ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ରାଣୀ କୈକେୟୀ। ଆଚ୍ଛା ତିନିଟା ରାଣୀ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟମ ରାଣୀ କୈକେୟୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜମି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ମା କୈକେୟୀ ମନ୍ତ୍ରଣା ରୂପକ ବିହନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରୂପକ ଜମି ରାଜା ସେ ବୁଝିଲା। କଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା ରୂପକ ବିହନ? ନା ମୋ ପୁଅ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ ସାବତକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ ନା ସବୁ ମା ମାନେ ତ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ କହନ୍ତି ଏ କଥା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦାସୀଟି। ସେ ଦାସୀ କିଏ? ସେ ରାଜମାତାର ଯେତିକି ରାଗ ନୁହଁ ଯେତିକି କୁଟ କପଟ ନୁହଁ ସେ ଦାସୀ ହଉଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ମଧୁରା। ଅଳ୍ପ କୁଟ କପଟ ସିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦୈବର ଟିକେ ହାତ ରହିଲା କେମିତି କୂଟନୀତି କରିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜବାସକୁ ତେଜାନ ଉଡିଦେଇ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟର 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ସେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜବାଟରୁ ସେ ବାହାରିଲେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତା ଦେବୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶତ ଶତ ମା ମାନେ ଆମର ବୃଦ୍ଧବନିତା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଗୋଡି ମାଟି ସଭା ଗୋଡି ମାଟି ବଗେରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଲୁହ ଝରୁନି ବୋଲି କେହି କହିବେ
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭାରଟଣା ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭିଲା ଏ ସେ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ କଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛି ହଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରିବେ ହଁ। ତଥାପି ଏ ଶତ ଶତ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯିବେ କଣ କରିବି କରିବେ କଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭାରଟଣା କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଆଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମା କୈକେୟୀ ଏ ସିଏ କଣ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି କି ନା, ନା। ସିଏ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ସିଏ ତ ହସିବା କଥା ନା ହଁ। ରାମକୁ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଛାଡ଼ିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ। ସେ ହସିବା କଥା ସିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଥିବ ନା ଆଉ। କହିଲେ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ ରାମରେ ମରୁରେ ନଦୀ ଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସେ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ରାମ ଏ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତୋର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଥା ଆମର ମନ ନାହିଁ ଆରେ ବାପା ମୁଁ ଗାଁରେ ପକଉଛି ଆଜି ସମାନ ତୋର ଆଜି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ନ କରିବୁ ନ ଫେରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ହେ। ରାମ ବନବାସରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କାହା ଦୋଷୀ କିଏ କୈକେୟୀ କି ବୁଝିବେ ଲୋକ ହଁ। ନା ଆଉ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଜଣ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଲକ୍ଷର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ହଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମା କୈକେୟୀ ତ ନିଜେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହିଲେ ହଁ। ମୋ ପୁଅ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ ଆଚ୍ଛା ସାମନ୍ତ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଏ କଥା କହିବା ବି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ନା ଆଉ ହଁ। ଇଏ ପୁଣି ହଁ। ଓଲଟି ପଡି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଏ। ମୁଁ ତ ବନବାସରେ ଦୋଷୀ ଆରେ ମୁଁ ଦୋଷୁଛି ଆଉ କିଏ ଦୋଷୀ ତୁ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ଜଣା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଶେଷ କରି ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ନ ଆସିବେ ମୋ କଥାରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କେହି କାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା କଣ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମଥରା ଏ ସିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ସିଏ କଣ ସେ କଥା କଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା କି ଇଏ କଣ ମାନେ ବାଟିକି ଥୋଇଛି ପିଇବ ବୋଲି ସିଏ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ବୁକୁ ଫୁଟା କ୍ରନ୍ଦନ ଖାଲି ଏ କହିଲେ ମଥନ ହେଉଛି ମଥରା ହୃଦୟ ରାମ ଦେବ ଅରନ୍ଧୁତି ଆଜ୍ଞା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର କୁଳଗୁରୁ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ବେଶ ବେଶ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଲାଗେ ଅରନ୍ଧୁତି ଅରନ୍ଧୁତି କହିଲା ମଥରା ଏ ତୁ ଛାର ଦାସୀ ହୋଇ ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ଏଇ ମା କାହିଁକି ରୁଖାକୁ ଉଠୁଛୁ ହଁ ଯଦି ତା ମା ଉପରେ କଣ କଥା ଲାଗିଥିଲା ଆଚ୍ଛା 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 ତୁ ଛାର ଦାସୀ ହେଇ କାହିଁ ସେ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲୁ କାହିଁକି ନେଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ କରି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନ ଆସିବେ ତୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜି ମଥର ନାମଟା ପୁରା ତୋର ଲୋକ ଏ ବିଶ୍ଵ ଭିତରେ ଆଉ ରହିବନି ତୋ ନା ଦେଖୁନା ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମଥର ନାମ ପୁରା ଲୋକପ୍ରିୟ ଯିଏ ତ ଏମିତି କଥା କହିଲା ତାକୁ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ମନ୍ଥରା ଭଳିଆ କଣ ହଉଛୁ ହଁ ତେଣୁ
ଇଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେ ଦେଖିଲି ଭରତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ ଆମର ପଇସା କରୁଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ ଭୋଟ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରିବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ହେଲେ ନାଇଁ ଏଠି ଦେଖିଲି ଲାଭ ନାହିଁ ଇଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାନୀ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମା ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଆସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମା କରିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କଙ୍କାଳ ମୁରାତି ଧାରି प्रभु रामचंद्र विच्छेद लगे सज्जा छाड़ुनाहांती पत्र लगे अछंती खाली पवन जाउची खाली हाड़ दिखंड देहर खाली कंकाल मूर्ति की ध्यान कर कांदी कांदी कहते राम मनरे मु को जानि परनी तो आज 14 वर्ष वनवास शेष होला बोली तथापि मोर पिंडरे प्राण अछि मु सब जानुछु सब तो 14 वर्ष वनवास आज पूरा पूर्ण शेष होई दिन 12टा गोटे समय हलानी तू जे न फेरिबू ये गर्भधारी मास ने सजता भी ने माटी घट मास आ मजा पेले मां बंची परिबो ना ना आ देखिबोनी हां तो ये गंभीर करी सहायाला माडा कोराजी सुनिबे ये कर्णगत टिके सुनिबो मां टिके बचिबो पिंडरे प्राण रहिबो मां डाक जदि आज कर्ण न सुनिबो मां सिना मरि जीवो आ बचि मारिबो ना 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 छद्मवेशी हनुमान देखला में ठीक रही लाभ नहीं 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 जाओ कि असली जगह देखी असली जगह नंदी राम प्रकृतर अयोध्यार भरत राजा छंती सेही तला मुख्य जिंस छद्मवेशी हनुमान जेतले नदी ग्राम में पहुंची गले भरत महाराजा करिसंती कोन करिसंती कोन शासन रे बसी अच्छा प्रभुकर पादुका को सिंहासन रे थई यात्रा करिसंती अच्छा बारंबार खाली पुष्प बनुछंती 14 वर्ष के फेडरे पडुची भूल लागी सब प्रभु काहे फेरु ना काहे करना हां तले ये बड़ नारे चौदा वर्ष संपूर्ण प्रभु कहीं आसिला भली लागुनी ताले प्रभु कर मते मोह प्रति बा भगवान कर प्रति ताकर टिके दया धर्म नहीं नहीं दया नहीं हां तो ये से दिन तो चिता लूटा छोड़ा बागे के छोड़ा बागे तेरे कोठे छोड़ा बागे प्रभु जब घर पाद काढ़ी गले अच्छा घर के नचलना ना पछरा से सुनिलु मामू घर फेरिलु तथापि प्रभु को पछरे साक्षात कलु अच्छा चित्रकूट पर्वत पर प्रभु से देखिली साक्षात हली
କହିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ମା ଗୋଟେ ଆପଣ କଣ କହିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେନି କହିଲେ ଯା ଭରତ ଯୋଉଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ବନବାସ ଶେଷ ହବ ସେଇଦିନ ଘରକୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବି ସଂସାର ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମାନିବ କିଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ତ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା କଣ ମାନିବା ଆଉ ଇଏ କଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଭାବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭରତରେ ତୁମେ ଯାଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ କରି ଭରତ କହିଲେ ଭାଇ ଯଦି 14 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ହୁଏ ଇଏ ଭରତ ଭାଇର ମଲାମୁଖ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାଇରେ ଭରତ ତେଣୁ ସଂସାର ସବୁ ମିଳିବ ତେଣୁ ତୁ ଭଳିଆ ମୋର ଭାଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଭରତ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଟକ ମାରିକି କଥା କହିଥିଲି ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଯିଏ ପାଳନ ନ କରେ ତାର ସେଟା ମୁହଁ ନା ସେଟା ପଛ ପ୍ରମାଣ କରେ 14 ବର୍ଷ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସି ହାରି ରଘୁତ୍ତମ ହनुମାନ ସବୁ ଭରତ ଭାଜାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭରତ ଭାଜା କଲେ କଣ